الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس نے جس کا نام المسلمین رکھا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام المسلمین رکھا ہے، قرآن مجید میں یہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا خطاب عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 اس میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یعنی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ تھے حنیف مسلم، یعنی حنیف کہتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ حنیف مسلم تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ اسی طرح یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے یعنی مددگار ہے، سرپرست ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلم، مجھے مسلم نام کے اوپر موت دینا، مسلمان، توفنی مسلم، مجھے موت دینا مسلم، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے بھی مسلم نام کے اوپر وفات جو ہے اللہ سے مانگی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا اقرار کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے نا وہ بھی انبیاء گزرے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ میرے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ فرمایا قالوا نعبد، کہنے لگے ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے جو آبا و اجداد ہیں ان کے الہ کی۔ اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے۔ کون سے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ الہ واحد، جو الہ ہے واحد، اکیلا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا، کس کا؟ اللہ کا مسلم۔ تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہ ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی اللہ کے مسلم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلم ہو۔ تو جب یہ نصیحت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، تو انہوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کیا تھی کہ اگر تمہیں موت آئے تو مسلم کے اوپر آئے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، اس لیے ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ مسلم نام پر ہو، تو جو کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنائے رکھ، مسلمین لک، اپنا مسلم، مسلمین دو کے لیے ہوتا ہے، اپنا مسلم بنائے رکھ۔ تو یہاں پہ آپ غور کیا آپ نے کہ جب دو کی بات آئی تو مسلمین لفظ آیا ہے، مسلمان نہیں لفظ آیا۔ جس طرح کہ عام لوگ ہر مرد ہو، عورت ہو، ایک ہو، دو ہو، سب کو مسلمان بلاتے ہیں، تو قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے۔ دونوں انبیاء نے
दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें अपना मुस्लिम बनाए रख, मुस्लिमैन लका वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से भी उम्मतम मुस्लिमतन लका, एक उम्मत को अपना मुस्लिम बनाए रखना, एक गिरोह को अपना मुस्लिम बनाए रखना। अपने दोनों के लिए भी यही दुआ मांगी और अपनी औलाद के लिए भी ये दुआ मांगी कि उनमें से एक उम्मत यानी एक गिरोह, एक जमात को अपना मुस्लिम बनाए रखना। और आज हम यही बात करते हैं कि हमें मुस्लिमीन बनना चाहिए, एक हो तो मुस्लिम हो, एक से दो हों या दो से ज़्यादा हों तो मुस्लिमीन या अलमुस्लिमीन उनको बनना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में जाना चाहिए। फिर देखें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को क्या फरमाया कि अहले किताब से तुम क्या कहो। आल इमरान की आयत नंबर 62, फ़कूल शहदू बे अन्ना मुस्लिमून, फ़कूलु बस तुम कहो, इशहदू कि तुम गवाह हो जाओ, बे अन्ना मुस्लिमून कि हम मुस्लिम हैं। यानी जब तुम अहले किताब को ईमान की दावत दो, अहले किताब को इस्लाम की दावत दो, और अगर वो माने या ना माने तो आपने उनको अपनी उनसे गवाही दिलवानी है कि तुम ये गवाह हो जाओ कि हम मुस्लिम हैं। और ईमान वालों, जो आप ये सुन रहे हैं तो आप गवाह हो जाएं कि हम मुस्लिम हैं और हमारी और कोई जमात नहीं और कोई फ़िरका नहीं है, बस अल्लाह का रखा हुआ नाम है अल मुस्लिमीन, और ये हमारी यही एक जमात है और हम मुस्लिम हैं, आप इस बात पर गवाह हो जाएं। रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को जहाँ तकवा का हुक्म दिया था वहाँ साथ मुस्लिम मरने की भी वसीयत फरमाई थी। तकवा का जहाँ हुक्म दिया था वहाँ मुस्लिम मरने की भी वसीयत फरमाई थी, और ये भी फरमाया था कि फ़िरका नहीं बनाना, मुस्लिम रहना है, फ़िरके नहीं बनाना, और एक जमात के साथ जुड़े रहना है। तो ये क्या वसीयत थी, ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरते रहो, हक्का तुकाते ही, जैसा कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम मुस्लिम हो। यानी अल्लाह से डरते रहो जितना डरने का हक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो उसको ठीक कर लो, अपने आमाल को ठीक करो, अपने अकायद को ठीक करो और अपना नाम ठीक करो और अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम मुस्लिम हो। चूँकि मरने का पता नहीं है, इसलिए हर वक्त अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए और मुस्लिम नाम पे अकीदा होना चाहिए। और आगे क्या फरमाया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, जमात बनकर, जमीअन सारे मिलकर, वला तफर्रकू और तफरका ना करो, फ़िरके ना बनो। तो मुस्लिम जो है फ़िरका नहीं है, इसकी तो वसीयत अल्लाह फरमा रहा है। इसके अलावा जो बाकी नाम हमने रखे हुए इम्तियाज़ी नाम, जिससे जैसे कि वो ज़ाती नाम बन गए, मुख्तलिफ़ जमातें बनाई हुई हैं, तो ये इम्तियाज़ी नामों को छोड़ो और मुस्लिम नाम के ऊपर जमा हो जाओ, जो कि अल्लाह ने रखा है और इसी की वसीयत भी की है। तो और इसकी वसीयत क्या है, कुरान फरमाया कि इसी कुरान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, चूँकि अल्लाह की रस्सी में हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन है, उसी अल्लाह की रस्सी ने हमें बताया है कि उसने तुम्हारा नाम अल मुस्लिमीन रखा है। तो इसको पकड़ो सारे मिलकर, जमात बनकर, और फिर क्या ना बोलो। तो ये सारी आयत थी जिसमें जो है ना अल्लाह ने मुस्लिम नाम की वसीयत की और अम्बिया इसी की दुआ करते गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को फरमाया कि वो ऐलान फरमा दें। अपने नबी से क्या ऐलान फरमाया, सूरतुल अंबिया 21 की आयत नंबर 108 है। फरमाया कुल इन्नमा यूहा इलैया, कुल ए नबी आप फरमा दें, इन्नमा यूहा इलैया कि बेशक मेरी तरफ वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद कि बेशक तुम्हारा इलाह जो है वो अकेला इलाह है, वाहिद इलाह है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, बस क्या तुम मुस्लिम होते हो। यानी जब आप एक इलाह को मानने वाले हैं, हमारे जितने भी भाई हैं जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तो वो सारे ही एक इलाह को मानते हैं, हम सबका इलाह एक है, अल्लाह है। तो जब आप एक इलाह को मानते हैं तो इस बात की हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हारा इलाह एक है, मेरी तरफ वही की जाती है, एक इलाह है, तो अब एक इलाह को मानने वाले क्या तुम अब मुस्लिम बनते हो, क्या इस्लाम को अपनाते हो। मैं भी आपसे यही सवाल करता हूँ कि इतनी आयत हमने पढ़ी हैं, तो क्या अब भी आप मुस्लिम नाम पर जो है ना अपना अकीदा नहीं बनाएंगे, अपने आप को मुस्लिम नहीं कहेंगे, अल मुस्लिमीन में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो अल्लाह की आयत हैं। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अलगर्ज़ कुरान और अहादीस की रूह से यह बात साबित हो गई कि अल्लाह ने ईमान वालों का नाम पहले भी और इस कुरान में भी मुस्लिम रखा है, या अल मुस्लिमीन, जो कि जमा का सीगा है। अम्बिया ने इसी नाम को पसंद किया, इसी नाम की वसीयत करते गए और इसी नाम पर डटे रहे। मेरे और तुम्हारे रब ने भी ईमान वालों को इसी नाम पर कायम रहने का हुक्म दिया और वसीयत फरमाई।
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کس نام کو پسند کرتے ہیں، مسلمان نام جو کہ غیر ثابت شدہ ہے، جو کہ بر صغیر میں مشہور ہو گیا ہے، بگڑا ہوا نام ہے، اس کو پسند کرتے ہیں اپنے لیے، یا پھر مسلم نام کو جو کوئی قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اور اللہ نے بھی اسی نام کی وصیت کی ہے۔ تو آپ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح نام پر قائم رہنے اور اسی نام کو اپنانے اور اسی نام سے اپنا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔